Okay, so good afternoon, all of you. Hello. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Let us start the unit number successive differentiation. Just last time we discussed all the cases of the successive differentiation. We have discussed about that MCQ on the successive differentiation. So today we see the half part of this successive differentiation, that is the mean value theorem. Okay. We see the concept of the mean value theorem. There are the three theorem in that. Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, and Cauchy mean value theorem. I think so. So all of you know that Rolle's theorem, mean value theorem, and Cauchy mean value theorem. Yes. All of you know that Rolle's theorem. Yes. Yes or no? Yes, sir. Rolle's theorem. Yes, sir. Okay. So before you start, okay, Rolle's theorem. Just anyone, what is the Rolle's theorem? What is studied in Rolle's theorem? तुम्ही काय शिकला Rolle's theorem मध्ये? Yes. What is the basic we need for the Rolle's theorem? Function must be continuous. It must be continuous. Very good, Atharva. Okay, very good. f-x must be 0. Hmm? f-x must be 0. F dash of x equal to 0. okay. Any another? Very good. Function a is equals to f of a is equals to f of b. Very good. Yes, f of a equal to f of b. The two cases. Yes, very good. Okay. How many cases are there for showing the Rolle's theorem? Yes. How many cases? Huh? How many cases? 3. 3 cases. Very good. Just 3 cases you say. One is a continuous and second is f of a equal to f of b. Differentiate. Yeah. F differentiate. Differentiate. Function must be Okay, very good. Well. Function must be differentiable. Function must be differentiable. There are 3 cases. The first case is if function is continuous for particular interval. Function is differentiable for particular interval. Third case, f of a equal to f of b. Then this thing is happen. Then we say that if this thing is happen, then say that there exists at least some point. We take a b c. There is at least one point c such that f dash of c equal to 0. This is your Rolle's theorem. And combine this Lagrange's mean value theorem. We have same. Consider the two conditions. We have shown something. And Cauchy mean value theorem is same. These are the concept we have studied now. Okay. I think so. तुमचं झालेलं आहे सगळं. त्याच्यामुळे आपण थोडंसं फास्ट घेतलं चालेल. ओके. आपण स्टार्ट करूया नंतर पाहूया. त्याच्या आधी सगळ्यात इम्पॉर्टंट मला शेअर करायचंय प्रत्येकाला. काल असाइनमेंट तुम्हाला प्रत्येकाला भेटली का? Yes, sir. Yes, sir. भेटली? Yes, sir. ओके. कोणाला भेटली नाही असं आहे का? कोणाला भेटली नाही असं आहे का कोणी? कोणाला असाइनमेंट भेटली नाही असं कोणी आहे का याच्यामध्ये? No, sir. ओके, व्हेरी गुड. नाही याच्यामध्ये कोणाला असं आहे की ज्याला असाइनमेंट रिसिव्ह झालेली नाहीये? असाइनमेंट नंबर 2. हा, तुम्ही असाइनमेंट सेंड करा किंवा नका सेंड करू, मला काही फरक पडत नाहीये. जे की डायरेक्टली तुमच्या याच्यावरती फरक पडणार आहे. कशावरती? टर्म वर्क वरती, पर्याय तुमच्या रिझल्ट वरती फरक पडणार आहे. तो डिपेंड ऑन यू. सर नंबर बोला की. हॅलो. हा, भेटले नाही अजून सर. दुसरे भेटली नाही. कुठल्या ग्रुप मधून आहे तुम्ही? हा कुठल्या ग्रुप मधून आहे तुम्ही? आहे की. मग त्या ग्रुप मध्ये टाकली ना तुमची असाइनमेंट? टाकली सर, बरोबर आली की. आले. ओके, असू द्या. बरं, शुभम, बघतो. यस शुभम. हा सर, मी ग्रुप मध्ये नाही. बरं, असू द्या, काय प्रॉब्लेम नाहीये. जे ग्रुप मध्ये नाही त्यांच्यासाठी सांगतो मी, काय प्रॉब्लेम नाहीये. त्यांच्यासाठी मी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे असाइनमेंटची, असं टेन्शन न घेऊ. ही सगळ्यांना लिंक भेटलेली असेल ऑब्व्हियसली. जी स्प्रेडशीटची जी लिंक आहे, जी युट्यूबची लिंक आहे, तुम्ही जी पाहता दररोज आपलं लेक्चरचं, ही लिंक प्रत्येकाकडे आहे ना? आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
आता ही लिंक प्रत्येकाकडे आहे, ज्याच्याकडे नाही ना त्यांनी मग समजून घ्यायचं आपण किती अपडेट आहात ते. ओके, तर ही जी लिंक आहे त्याच्यावरती मी जे दररोजचे व्हिडिओ किंवा आपलं जे काय राईटअप आहे नोट व्हाईट बोर्डवरती ते मी ते टाकत असतो. ओके, तर ती लिंक ह्या ठिकाणी मी शेअर केलेली आहे. जेव्हा तुम्ही ह्या लिंकवर जातात, ओके, असाइनमेंट म्हणून लिंक आहे, त्या असाइनमेंटच्या लिंकवर गेल्यानंतर तिथे 2 असाइनमेंट दिसतील, असाइनमेंट 1 आणि असाइनमेंट 2. ओके, ह्या 2 असाइनमेंट आहे एमसीक्यू सक्सेस डिफरन्शिएशन आणि एमसीक्यू मॅथ्स मॅट्रायसेस. दिस इज फर्स्ट अँड दिस इज सेकंड असाइनमेंट. इथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तुम्हाला ऑथॉरिटी दिलेली आहे डाउनलोड करण्याची. डिलीट करू नका. डिलीट केलं तर मला कळतं कोणी एडिट केलंय कोणी डिलीट केलंय, कारण की इथे मला आहे सेटिंग मध्ये मला लगेच कळतं कोणी किती वाजता आणि कुठल्या नावाने डिलीट केलं हे पण कळतंय. ओके, तर तसं करू नका कोणी. ओके, आणि इथून तुम्ही असाइनमेंट डिलीट डाउनलोड करू शकतात. त्यानंतर तुम्हाला एखादा व्हाईट बोर्ड जे आपण घेतलेलं आहे, सपोज 17 तारखेला आपलं लेक्चर झालं असेल, 17 तारखेचं व्हाईट बोर्ड मी इथे टाकलेलं आहे पहा. ओके, दिस इज युअर 17 व्हाईट बोर्ड. त्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला मी व्ह्यूचं ऑप्शन दिलेलं आहे, फक्त तुम्ही हे पाहू शकतात. ओके, हे फक्त तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही डाउनलोड करू शकत नाही. ओके, हे जे काय आहे प्रत्येक दिवशीचे प्रत्येक व्हाईट बोर्ड मी त्या ठिकाणी अपलोड केलेली आहे. ओके, त्यानंतर तुम्ही असाइनमेंट कुठे अपलोड करायची, असाइनमेंट कुठे अपलोड करायचं, असाइनमेंट अपलोड करण्यासाठी पण मी लिंक दिलेली आहे, लिंक टू सेंड असाइनमेंट. फक्त कृपया करून मला सगळ्यांनी ह्या लिंकवरती असाइनमेंट सेंड करा. कोणीही मला व्हॉट्सअपला किंवा कशावरती म्हणतो मी टेलिग्रामवरती किंवा मेल करू नका प्लीज. खूप फुल होत चाललंय, मेमरी खूप होत चालली, कारण की 2 डिव्हिजन असल्यामुळे. या ठिकाणी तुम्ही क्लिक केल्यानंतर प्रत्येकाला मी ऑथॉरिटी दिलेली आहे फॉर्म वरती क्लिक करण्यासाठी. जस्ट वेट, द फॉर्म इज ओपनिंग. ओके, सो इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स फर्स्ट चॅप्टर. अरे कुठे गेलं हे तिथं अनदर लिंक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. लिंक, वेअर इज द लिंक? Just wait. Just wait, राहुल. असाइनमेंट लिहायला बसा तुम्ही. एका दिवसात असाइनमेंट होती. असाइनमेंट सोपी आहे, त्यामुळे डेट वगैरे माझ्या माहितीनुसार तो आय थिंक सो गरज नाहीये वाढून द्यायची. 24 तारीख दिलेली आहे. 24 तारीख म्हणजे कधी आहे? बुधवारी. यस, थँक्यू खुशी. जस्ट थँक्यू फॉर सेंडिंग मी द लिंक. ओके, so this is your link. Just click on that link. Just click on that link. We got the link is okay. Mathematics assignment 2 submission, successive differentiation. Write your full name starting with your surname, then middle name, and then your father name. Your division, choose the correct division, A or F, which division you are. Choose your roll number. Suppose roll number 01 to roll number 71 त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि इथे अटॅच फाईल, ऍड फाईल. ओके, ऍड फाईल तुम्ही करू शकता. तुमच्या ड्राईव्हवर जाईल आणि ती जी काय पीडीएफ असेल ती पीडीएफ तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. सपोज तुम्हाला डिव्हाइस मधून घ्यायची असेल तर डिव्हाइस मधून मी पीडीएफ घेऊ शकतो. सपोज दिस इज युअर पीडीएफ, माय पीडीएफ. जस्ट वी आर अपलोड. We just uploaded this file. Up to 100 MB you can upload it. Okay, up to 100 MB. 100 MB पर्यंत तुम्ही अपलोड करू शकता. पहा एमसीक्यू सक्सेस डिफरन्शिएशन मला अपलोड होईल. ओके, जस्ट आय गॉट सपोज माय नेम. Okay, so division F. So the roll number is 72. Okay, and just submit.
सबमिट. किती वेळा पण सबमिट करू शकतात तुम्ही. ओके. सो इन दिस वे यू सबमिट युअर असाइनमेंट. मला कळतंय कोणी असाइनमेंट टायमिंगला सेंड केली का नाही केली आहे, त्याच्यामुळे मला कॉल करायची गरज नाहीये. टायमिंग मध्ये असाइनमेंट नाही आली तर मग लेट मार्क पडेल. ओके, सगळ्यांना क्लिअर झालं या गोष्टी? सगळ्यांना क्लिअर झालंय का? यस सर. कोणाला काय अडचण? येस नो सर. सर. ओके. असाइनमेंट लिहायला घ्या तुम्ही. असाइनमेंट लिहायला घ्या. तुम्ही असाइनमेंट स्टार्ट करा सुरुवातीला लिहायला. माझ्या माहितीनुसार असाइनमेंट खूप सोपी आहे. कदाचित आज काहींची असाइनमेंट संपली असेल जर लिहायला घेतली असेल तर. हार्डली एक 49 क्वेश्चन आहेत. 49 क्वेश्चन खूप इझी आहेत जर व्यवस्थित लेक्चर ऐकलं असेल तर. ओके, सो वी आर स्टार्ट. होप सो सगळेजण सबमिट करतील. कॉपी पेस्ट नका करूया. कॉपी पेस्टनी काही फायदा नाही ना तुमचा ना माझा. ओके, शक्यतो काय करा, जर असाइनमेंट जर तुम्ही मनाने सॉल्व्ह केलं असेल तर ऑब्व्हियसली तुमचं पेपर पण तुम्हाला सोपं जातो. बरोबर आहे का? हॅलो, अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. स्वतःच्या मनाने असाइनमेंट सॉल्व्ह करा, नक्की ऑटोमॅटिक तुम्हाला क्लिअर होईल. सो वी आर स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट. We start with mean value theorem. Mean value theorem. Okay, we got the concept. So in that we have see the three concepts. First concept we see Rolle's theorem. Second concept we see Lagrange's mean value theorem. And third concept we see Cauchy mean value theorem. Okay, for offline 3-mark question in question number second, and for online 2 questions are there in depend on this 3 concept. Okay, सांगू शकत नाही ऑनलाईन ला किती मार्काची होती. 70 मार्काची झाली ऑनलाईन तर तुम्हाला त्यानुसार क्वेश्चन पॅटर्न पण बदलेल. ओके, सो आता पहिल्यांदा आपण फक्त शिकण्याचा प्रयत्न करूया, त्यानंतर क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आणि ते नवीन जो बदलला आहे त्याबद्दल विचार करूया. So we got that. First of all, we see a basic we need. We call some basic. So first thing we all start with continuity. Continuity at x equal to a. So anybody tell me the definition of the continuity? Anybody tell me the definition of continuity? No, then I will told us the real valued function. The real valued function f of x is said to be continuous. At x equal to a if F defined at x equal to a. yes, you go. F is defined as at x equal to a. F is defined at x equal to s. Anybody can add something about this statement of Shubham? Or limit x is tends to a, f of x exists. F of x exists. Okay, very good. Any another? Finitesimal changes can be shown by f of del something. Sir. Something. Okay, anybody can add? Domain f of x. X tends to f of x is equal to f of a. F of X limit x tends to a, f of x is equal to f of a. very good. I want some more answer. Very good. You try good. 50% you are right. Domain f of x. Huh? Domain f of x. Okay, very good. Anybody? Actually, the function is continuous means the graph is continuous. But by the definition, what is the continuous function?
if, yes, yes, Saurabh. Okay, no. If left hand limit is equal to right hand limit, that is value of the function of a, value of the function at a, that we say that f of a means that is limit x tends to left hand limit means a minus f of x is equal to limit x tends to a plus. Shivam says that the f of x tends to f of a. That's the correct. Means you are correct only just limit x tends to a, f of x equal to f of a. We are just see the condition one, but you have check all condition left hand limit is equal to right hand limit. So that is a continuous at x equal to a. Similarly, we have see the continuous at some interval. Suppose open interval, closed interval. Suppose we have see that we are show for the Rolle's theorem, na? That we need actually. So we see that continuous continuity in म्हणूया आपण continuity at जागर in म्हणूया continuity in open interval AB, continuity in open interval AB. Okay, so the real value function f of x is said to be continuous in AB. Yes, if f of x is continuous at all point inside the interval AB. Inside the interval AB. This is a continuous in AB. Okay. This is continuous in AB. Clear? Okay. So just write down this continuous. Just write down the definition of continuous. हाँ काल तुम्हाला 2 मेल असतील बरोबर ना 2 मेल आलेत ना काल तुम्हाला रिझल्टचे किती मेल आलेत Yes, sir. हाँ तर ऍक्च्युली पहिला मेल मध्ये कोणाचे मार्क वाढले असतील कोणाचे मार्क कमी झाले असतील ऍक्च्युली काय झालं तो रोल क्वेश्चन नंबर 20 का 21 त्याचे जे आयगन 21 मी डिस्कस केलं तुमच्याबरोबर का नाही नाही. हा तर त्याचे आयगन वेक्टर जे होते ना ते आयगन वेक्टर 2 and -1 ऑप्शन ए होतं तर माझ्याकडून चुकून तो ऑप्शन डी सिलेक्ट झालता आणि त्याच्यामुळे काही जणांचं चुकलं होतं तर ते रिकरेक्ट करून प्रत्येकाला परत मेल केलेला दुसरा मेलचा जो आलाय दुसरा जो मेल आलाय दॅट इज युअर फायनल काय म्हणू शकतो आपण स्कोर फायनल स्कोर ओके सर मला आलं नाही मेल. अर्जुन तुम्ही रोल नंबर चुकीच टाकला नाही सर. रोल नंबर चुकीच टाकला मला 30 मेल फेल आले अर्जुन सर मला मारला हा नाही मेल तुम्ही चुकीच टाकले नाही सर. काय राहुल मी सांगू शकतो तुमच्या समोर दाखवू शकतो राहुल काय प्रॉब्लेम नाहीये तुम्ही जे coep.sweri.ac.in टाकायचं ना काही coep.ac.in टाकलंय काही coep.sweri.in टाकलंय काही तुमचं मेल आयडी चुकीच टाकलाय वाटलंच तर मी शेअर करू शकतो नो प्रॉब्लेम माझ्याकडे आहे सगळं ते तुम्हाला दाखवतो मी लगेच शेअर करून जस्ट वेट तुम्ही जो रोल नंबर टाकलाय त्यानुसार चुकीचा आलेला आहे हे पहा हा माझा मेल आयडी आहे ह्या मेल आयडी वरून हे पहा हे मेल डिलिव्हर सिस्टीम पहा एवढे फेल आलेत मला पण
हे कोण आहे? साल विठ्ठल साक्षी. त्यानंतर पुढचे प्रतीक गोसावी. त्यानंतर संकेत बादल. एक जरी एस एस कॅपिटलचा संकेत, हे कोण आहे? संकेता देशमुख. त्यानंतर हे दळवे. हे भोसले संग्राम. भोसले संग्राम तुम्हाला मेल भेटला नाही ना? तुमचा मेल आयडी काय? हॅलो भोसले संग्राम, रोल नंबर 16. गायब झालं वाटतं. हॅलो, गायब झाले. हे पहा, त्यांचा मेल आयडी आहे. त्यातलं काहीतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली असेल तर पहा, चुकलंय त्यांचं काहीतरी. आय डोंट नो व्हाय इट इज रॉंग. अनेबल टू रिसीव्ह असा मेल डिलिव्हर आलेला आहे मला. ओके. त्यानंतर हे कोण आहेत? सलगरे राहुल आहेत का? सालगरे राहुल. येस सर. हा, तुमचा मेल आयडी पहा, हाच आहे का? सर राईट आहे सर. हा, मग प्रॉब्लेम झालाय, डिलिव्हर फेल आलाय मला. म्हणजे जर तर काहीतरी सिस्टीम मध्ये प्रॉब्लेम आहे. मी तरी एकदा काय करतो, तुम्हाला सेंड करायचा प्रयत्न करतो, पण नाही येणार. परत मला कॉल बॅक 2 वेळा रिप्लाय आलेला आहे मला, 2 वेळा तुमचा की फेल म्हणून. ओके, तुम्हाला फक्त तुमचे मार्क कळाले बाद झालं ना? ओके सर. ओके ओके. असं फेल आलेले आहेत, असे 30 मेल मला आलेले आहेत. ऍड्रेस नॉट फाउंड 30 मेल आलेले आहेत. हे पहा, हे 30 फेल आलेले आहेत. ज्यांचे मेल आयडी ज्यांनी चुकीच टाकलेला आहे, काहीतरी एक स्मॉल मिस्टेक असेल मेल आयडी मध्ये टाकण्यामध्ये, तर त्यांचे फेल आलेले आहेत मला इथे. ओके, सो वी गो टू द अवर. सर माझा रोल नंबर व्यवस्थित आहे की? अर्जुन पाटील. हा? रोल नंबरचा नाही रे अर्जुन, मेल आयडी. आता रोल नंबर रोल नंबरवर येत नाही. तुम्ही जो मेल आयडी टाकलेला आहे संग्राम, त्याच्यावर येतो. संग्राम, तुमचा मेल आयडी काय? संग्राम भोसले 202. संग्राम भोसले, हे कोण आहे? हा नाही ना तुम्ही? हा आहे का तुमचा? हा मेल आयडी आहे, पण ह्यात आलं नाही. मग हा आहे मेल. सर. हा, आहे की सर? स्पेलिंग बरोबर आहे का? स्पेलिंग बरोबर सर, तिथं ईमेल ऍड्रेस विचारलेला ना. हा, मग मी मग ईमेल ऍड्रेसला मेल आयडी स्पेलिंग बोलतो रे. जीमेल नाही सर, ती बरोबर. GAMIL झाले सर ते. हा, जीमेल स्पेलिंग मग इनकरेक्ट. मग एक मिनिट, हे चूक कोणाची आहे मित्रांनो? चूक कोणाची आहे? सिस्टीम चुकत नाही रे मित्रांनो, आपण चुकतोय, कारण सिस्टीम आपण बनवलेली आहे. ओके, पुढच्या वेळेस लक्षात ठेवा, मेल आयडी टाकताना करेक्ट टाका, त्याशिवाय तुम्हाला भेटणार नाही तुमचे मार्क. ओके, चालतंय. Just we got. Okay. So we see. झालं का सगळ्यांचं लिहून? 1 minute sir. लास्ट लाईन राहिले फक्त. ओके, 1 minute. झालं? ओके, सो वी सी द नेक्स्ट टर्म. Okay. In last term we see, what do you see? Continuity in AB, open interval AB. Now we see the continuity in closed interval AB. Now we see continuity in closed interval AB. Continuity in closed interval AB. So write down the next same definition. The real valued function. The real valued function is said to be continuous
is said to be continuous in closed interval AB if f of x is continuous at x equal to a, x equal to b, and all point inside the interval AB. Okay, so we know that this is a real line. In that real line, we have considered the concept of the open interval, closed interval, at point, on point, and all this thing, on side, inside. Suppose we have considered AB. AB चा अर्थ असा होतो की हा ए पॉइंट, म्हणजे असं जर घेतलं आपण इथे, तर इथे जर घेतला मी ओपन इंटरव्हल 1 2 घेतला, याचा असा अर्थ होतो की तुमचा पॉइंट चालू होतो 1.00000 कुठेतरी 1 कुठेतरी 1 टू 1.999999 एवढेच पॉइंट कंटेन आहे, ह्याच्यामध्येच तुमचा इंटरव्हल खेळतोय. तुमचा पॉइंट हा एक्झॅक्टली 1 कन्सिडर करत नाही, एक्झॅक्टली 2 कन्सिडर करत नाही. दॅट द कन्सेप्ट ऑफ द ओपन इंटरव्हल. आणि क्लोज इंटरव्हल 1 2 काय म्हणतोय, क्लोज इंटरव्हल 1 2 जर असेल तर तो 1 2 ला पण घेऊन जायचंय. या 1 2 पण त्याच्याबरोबर असेल आणि 2 पण त्याच्याबरोबर असेल, म्हणजे ह्या 1 पासून तर 2 पर्यंत तुमचे पॉइंट असतील. सो दॅट द कन्सेप्ट ऑफ द ओपन अँड क्लोज इंटरव्हल. ओके, सो सेम वी आर सी दॅट कंटिन्युटी इन ओपन इंटरव्हल ए बी. फक्त आपण काय म्हणलो ओपन इंटरव्हल ए बी साठी at all inside point, or at all inside point in AB, at all inside point in AB. आणि continuity in closed interval AB साठी काय म्हटलंय, continuous at that x equal to a, x equal to b, and all point inside. Okay, these are the concept of the continuity. Then next we will see the definition of derivative, differentiability. Yes, if function is continuous, then we see the concept of the differentiability. So write on the concept. So next concept is differentiability at x equal to a. Yes. So anyone told me what is differentiability? Yes, anyone? Anyone? Yes, anyone? Can you tell me the differential definition? Semi-open and semi-close. Semi-open and semi-close means what, Atharva? There are the type of interval. First is open interval. All of you clear that open interval. Second type is closed interval AB. Semi-open, semi-close. ओके, सेमी ओपन सेमी क्लोज म्हणजे याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय, हा तर तुम्हाला सगळ्यांना कळालाय ए बी कंटेन नाही, याच्यामध्ये हा तर कळालाय की ए आणि बी पण इन्क्लूड आहेत. मग हा कन्सेप्ट काय रे, सेमी ओपन, सेमी ओपन A is not content but B is content. ए इज नॉट कंटेन. याचा अर्थ काय होता सेमी ओपन मध्ये, ए नॉट बिलॉंग्स टू दिस इंटरवल, ए नॉट बिलॉंग्स टू दिस इंटरवल. ए नाहीये, पण ए च्या पुढचा म्हणजे असं जर म्हटलं की 1 2 असं जर म्हटलं तर ह्या इंटरवल मध्ये पॉइंट स्टार्टिंग कुठून होणार आहे, स्टार्टिंग कुठून होणार आहे 1 पॉइंट नॉट 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 कितीतरी नॉट 1 कुठेतरी 1 पॉइंट 1 पासून, असं म्हणतो ना आपण पॉइंट 1 पासून, 1.1 पासून स्टार्ट होणार आहे. तुम्हाला माहिती 1 2 मध्ये किती पॉइंट कंटेनर आहे, हाऊ मेनी पॉइंट, infinitely many point. Okay, so 1 point not 1 इथून स्टार्ट करा आणि कुठे गे इन्क्लूड काय आहे, इन्क्लूड काय आहे म्हणजे ही रिअल लाईन जर घेतली, हा 1 2 घेतला तर हा जो आहे, तर मी जर घेताना 1 2 जर पॉइंट घेतला 1 2, तर हा पॉइंट कुठून कन्सिडर करायचा, ह्या पॉइंट पासून, तर हा 2 कंटेन पण आहे. दॅट इज सेमी ओपन. कळालं, कळालं अथर्व, अथर्व क्लिअर. अँड क्लोज, सेमी क्लोज, हा जो क्लोज आहे हा ए कंटेन आहे,
ए कंटेन आहे पण बी आहे का नाही. म्हणजे जर असा म्हटलं आपण क्लोज इंटरव्हल 1 2 क्लोज इंटरव्हल सेमी क्लोज 1 ओपन 2. सो हा जर म्हटलं मी त्याच्यामध्ये 1 कंटेन आहे पण 2 नाही. याचे पॉइंट घेतील 1 to 1.999 इथपर्यंत त्याचे पॉइंट आहेत. आलं लक्षात तुम्हाला? यस अथर्व क्लिअर? प्लीज रिप्लाय मी अथर्व फास्टली. अथर्व आर यू देअर? I think yes. Athurva, clear or not? Hello. Mic testing 1 2 3 1 2 3. Hello. Yes, sir. हा अथर्व कुठे गेले? Range problem असेल सर तिकडं. रेंज प्रॉब्लेम आहे का? बर बर. आजकाल काय कॉमन झालं होते, काय करणार? करू शकत नाही आपण है ना. कॉमन उत्तर रेंज प्रॉब्लेम. हाय सर. ओके. So we see the differentiability. So differentiability at x equal to a, the real value function, f of x is said to be differentiable at x equal to a if, when you say that the given function is differentiable, when you say that, okay, no problem Athurva, okay, no problem. When you say that the given function is differentiable, if it is continuous at x is equal to a. It is continuous at x equal to a. Means continuous means what? It exists a left hand limit, it exists a right hand limit. Am I right? Means same, it exists if it exists left hand derivative and right hand derivative. म्हणजेच काय याला असं म्हणायचं की दिलेलं फंक्शन डिफरन्शिएबल त्या पॉइंटला होतंय का? दिलेलं फंक्शन डिफरन्शिएबल त्या पॉइंटला होतंय का ते चेक करा फक्त. हा हा लेक्चर चालू आहे. लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह and राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह. ओके, द फंक्शन एक्झिस्ट लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह and राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच काय फंक्शनचं डिफरन्शिएबल आहे. जर आपण असं घेतलं, मला सांगा एफ ऑफ एक्स जर असं असेल एक्स स्क्वेअर असेल, हे फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का रे? हे फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे का? डिफरन्शिएबल म्हणजे काय, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निघतो का? Yes, sir. प्रत्येक पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह निघतो का? Yes, sir. प्रत्येक पॉइंटला असं म्हणू शकतो ऍट ऑल पॉइंट. ऑल पॉइंट म्हणजे कुठून? मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इन टर्म्स ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ह्याच्यामधली कुठली जरी व्हॅल्यू घेतली तरी एक्झिस्ट करून घ्या. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो? एफ डॅश ऑफ एक्स इक्वल टू व्हॉट? 2x. 2x. आणि एक्स ची कुठली व्हॅल्यू टाकली, एक्स बिलॉंग्स टू आर, कुठली व्हॅल्यू टाकली तर एक्झिस्ट होतो. मग हे म्हणू शकतो की इट एक्झिस्ट डेरिव्हेटिव्ह. मग मला सांगा, हा जर घेतला रूट एक्स घेतला, चला रूट एक्स घेतला, एक्स बिलॉंग्स टू -1 1, it is differentiable. It is differentiable for this particular point. It is differentiable. No. Why? No. Okay. Just wait. Just wait. Now tell me, this function exists derivative or not? Yes, sir. Yes, sir. Derivative 1 upon 2 root x. 1 upon 2 1 upon 2 root 1 x. upon 2 root x. Very good. The function is differentiable. Now it put on condition. Which condition this function is not differentiable? At which point this function is not differentiable? If value of x is negative. Negative. If value is negative, it exists. If value is negative, it exists. Note this thing. If we put the value x equal to 0, if you take the value of x is equal to -1, then what is 1 upon square root of -1? It is imaginary, na? It is imaginary, na? sir, yes. It is imaginary. It exists. For particularly we have say the condition, real number and all these things.
for that particular condition if the value is negative it not exist. बरोबर आहे का? But when you put that x equal to 0, when you put the x equal to 0, so 1 upon 2 root 0. So what is 1 upon 2 root 0? Root 0 is what? What is 0? Na? 1 upon 0 is 0 upon 0 is not exist. Infinity. Not exist. not exist. It's not defined. It's not defined. Actually, in Defined. indeterminate form, limit form मध्ये 0 by 0 form, infinity by infinity form, त्या ठिकाणी तुम्ही ती infinity value घेतली असेल ना? I think so. बरोबर आहे का? Okay, so this value is not defined. This value is not defined. Means this f dash of x is not differentiable, or better way we write on that one line. This f dash of this f of x is differentiable except x equal to 0. This f of x is differentiable except x equal to 0. That is the concept of the differentiable. Means we know that. असं म्हणू शकत नाही की जे फंक्शन कंटिन्युअस आहे ते ऑलवेज डिफरन्सिबल असलं पाहिजे असं म्हणू शकत नाही, किंवा जे फंक्शन डिफरन्सिबल आहे ते ऑलवेज कंटिन्युअस असं आहे असं पण म्हणू शकत नाही आपण. इट डिपेंड अपॉन दॅट व्हॅल्यू, इंटरवल अँड ऑल दिस थिंग. ओके, क्लिअर दिस? क्लिअर दिस? Yes, sir. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपला फंक्शन जे आहे व्हेरीफाय रोल्स थेरम, व्हेरीफाय मीन व्हॅल्यू थेरम, व्हेरीफाय कॉची मीन व्हॅल्यू थेरम, प्रत्येक वेळेस व्हेरीफाय होईल का रे? प्रत्येक वेळेस व्हेरीफाय होईल का? असं नाही. सो वी राईट डाउन दॅट द डेफिनेशन लेफ्ट हँड लिमिट, दॅट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू मायनस a minus f of x minus f of a divided by x minus a, and what is the right hand limit? Limit x tends to a plus f of x minus f of a divided by x minus a. Okay, now we see the left hand derivative. Limit x tends to minus a, that is f of x minus f of a is equal to x minus a is equal to what definition of derivative in terms of limit? In terms of limit definition, yes. In terms of limit definition, yes. In terms of limit definition, yes. In 12th standard, we see the definition of 11th standard. S tends to 0 minus limit s tends to 0 plus, or we take that 0 f of a plus h minus f of a. F of a upon त्या h. ठिकाणी असं घेतलं असेल f of x plus h minus f of x divided by h, असं काहीतरी घेतलं असेल. One of the same, instead of x we can take a. Okay, so these are the concept of the differentiable. Okay, just write down. Okay. Yes, yes. All differential function is continuous. Yes, yes, Atharva. उद्या कॉलेज आहे, लक्षात आहे ना तुमच्या सगळ्यांच्या? हॅलो, उद्या कॉलेज आहे, सगळ्यांच्या लक्षात आहे का मित्रांनो?
Yes, sir. हा, उद्या आपले लेक्चर होते. मॅडम हा, बुधवारी सुट्टी आहे. So just yes, right. Every continuous function is not differentiable. आपण पाहणार आहे एक्झाम्पल त्याचे. यश ओके सर. त्याचे एक्झाम्पल पाहणार आहे. आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आता जे एक्झाम्पल घेतलं इन टर्म्स ऑफ स्क्वेअर रूट. इन टर्म्स ऑफ स्क्वेअर रूट हे फंक्शन कंटिन्युअस होऊ शकतं पण डिफरन्सिएबल होणार नाही. स्क्वेअर रूटचा तुम्ही ग्राफ इझिली काढू शकता. कंटिन्युअस ग्राफ येणार आहे स्क्वेअर रूटचा, पण काही पर्टिक्युलर पॉईंट घेतला तर फंक्शनला डिफरन्सिएबल होत नाही. ओके, म्हणजे x - 2 ब्रॅकेट रेस टू 2/3 तर त्याची जर डिग्री जर लेस असेल तर तसं होऊ शकतं ते. ओके, आता आपल्याला पाहिजे पहा रोल्स थेरम, मीन व्हॅल्यू थेरम. आणि ऍक्च्युली हा जो कन्सेप्ट आहे तो खूप मोठा कन्सेप्ट आहे बरं का. जेवढं डीप मध्ये जाऊ तेवढं आपल्याला आतमध्ये घुसता येतं. त्याच्यामुळे आपल्याला जे लागतंय, आपल्याला काय लागतंय, कंटिन्युअस इन क्लोज इंटरवल ए बी आणि डिफरन्सिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, हे दोन गोष्टी लागतात. काय, कंटिन्युअस इन क्लोज इंटरवल ए बी अँड differentiable in open interval AB. So we see the definition. Differential in open interval AB. Certain definition. The function म्हटलं असं म्हणूया. Yeah. Yes, Shubham, right. The function, the real valued function, is said to be differentiable. Is said to be differentiable in AB if f of x is differentiable at all point, because we take the differentiable at all point. एका पॉइंट साठी जरी डिफरन्सिएबल नसेल तर तुमची कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. ऍट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द इंटरवल ए बी. म्हणजे रूट एक्स असेल, जर रूट एक्स फंक्शन आहे, डिफरन्सिएबल कुठल्या पॉईंट, सपोज मी हे इंटरवल घेतला -1 to 1 जर इंटरवल घेतलं तर मला सांगा -1 to 1 ला हे इंटरवल डिफरन्सिएबल होईल का रे? -1 to 1 च्या नाही. जर x = 0 No. टाकला तर हे डिफरन्सिएबल होणार नाही. पण रूट एक्स जर असं म्हटलं इन द इंटरवल 1 to differentiable. फंक्शन सेम आहे, फक्त इंटरवल बदललं तर त्याचा पॅटर्न बदलतो. फंक्शन डिफरन्सिएबल किंवा नॉट डिफरन्सिएबल होते. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? हॅलो. Yes, sir. Okay. Now we see that some basic thing, which function is always differentiable, which function is always continuous, which function is always continuous or differentiable. Okay, so tell me the first function you have see the note. First note we see polynomial function. Polynomial function is polynomial function is continuous and differentiable over R, over this interval real line R. Second, polynomial function in terms of x³ plus ax square plus bx plus c, like this polynomial function. Okay, then second, trigonometry function. आपल्याला जे लागतात तेच घेऊ. sin x and cos x.
sin x and cos x are continuous and differentiable, are continuous and differentiable over R. Third, ट्रिग्नोमेट्री झालं, पॉलिनॉमियल झालं, आणखी कुठलं फंक्शन कंटिन्यूस अँड डिफरन्शिएबल असतं रे? यस, कुठलं फंक्शन कंटिन्यूस अँड डिफरन्शिएबल असतं? यस, Logarithmic function. yes, very good, Krishna, very good, Krishna. There are the 11 type of function. In that we see the particularly logarithm function. Logarithmic function is continuous and differentiable. Is continuous and differentiable over over कुठे असतो? R ला नसतं, फक्त पॉझिटिव्ह R प्लस असतं. पॉझिटिव्ह R प्लस म्हणजे 0 to infinity प्लस 0 to infinity, -1 to -infinity ला ते नसतं. Algebraic function we include in polynomial function. Algebraic function we include in polynomial function. Okay. Then fourth one. Exponential function. Yes, Saurabh. Exponential function. Huh? Exponential. Very good, very good. Exponential function. We write down that next. Exponential function. Exponential function is continuous. It's continuous and differentiable. It's continuous and differentiable over R. Over R. Okay. Over R. Over R. Okay. So these are the some basic thing that we need. Basic thing we need for Rolle's theorem, mean value theorem, and Cauchy mean value theorem. Okay. From this definition, we have defined the Rolle's theorem. We define the Rolle's theorem. We define mean value theorem. We define mean value theorem, and we define the Cauchy theorem. Okay. So this is the basic thing. Actually, हे जे घेतले आपण ते काय घेतले? रिव्हिजनच घेतली. हे ऍक्च्युली झालंय, नसतं घेतलं तरी चाललं असतं. पण त्यातलं जे गोष्टी लागतात त्या कुठल्या गोष्टी लागतात? एक म्हणजे डिफरन्शिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, अँड सेकंड कंटिन्युअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. त्या दोन गोष्टी लागतात. काय लागतात? डिफरन्शिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, अँड सेकंड कंटिन्युअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. Yes, Preeti. You want No, to? sir, by mistake झालंय By ते. mistake. Okay, no problem. Okay. So we got that the term. Clear? Now next lecture tomorrow we see continue 2 lecture we are taken probably in the morning. Morning ला आपण 2 लेक्चर घेण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. जेणेकरून कंटिन्युअस जर राहिलं रोल्स थेरम अँड ऑल दिस थिंग कंटिन्युअस राहिलं तर आपलं एक टॉपिक संपेल ना रे. नाहीतर काय असं गॅप पडत गेलं तर आपल्याला पण थोडं शिकायला थोडासा प्रॉब्लेम येतो. सो ओके. सो टुमॉरो वी सी द मोर ऑन दिस रोल्स थेरम, एक्झाम्पल ऑन रोल्स थेरम. टुमॉरो वी ट्राय टू एंड दिस रोल्स थेरम अँड मीन व्हॅल्यू थेरम. ट्राय टू एंड, असं नाही की संपेलच. ओके. प्रॉबेबली सोमवारी आपला सिलेबस संपवण्याचा म्हणजे युनिट हा संपवण्याचा प्रयत्न असेल सोमवारी. तर सिलेबस संपला सोमवारी हा युनिट संपेल तर आपलं पुढच्या युनिटला आपल्याला जात आहे. ओके. सो बिफोर यू लिव्ह अवर लेक्चर जस्ट गिव्ह मी वन फीडबॅक फ्रॉम यू. सगळ्यांनी स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरलाय का? फॉरगेट दॅट सबमिट केलाय का नाही मी ते विचारत नाही. सगळ्यांनी जे जे इलिजिबल लोक आहेत, इलिजिबल लोक त्यांनी फॉर्म भरलाय का? त्यांचं 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न आहे अशांनी फॉर्म भरलाय का स्कॉलरशिपचा फॉर्म?
कोणी राहिलं याच्यातलं भरायचं? त्यातलं रिव्हेरिफिकेशन हा रिव्हेरिफिकेशन करा की. रिव्हेरिफिकेशन म्हणजे 1 मिनिट 2-3 मिनिटाचं काम असतं. त्या ठिकाणी कळतं की बाबा एक्झॅक्टली तुम्हाला प्रॉब्लेम कुठे आहे. आलं लक्षात तुम्हाला? सर हा बोला. फॉर्म भरलाय सर, पण ती बीईचं बीटेक फक्त करायचं राहिलं होतं. नाही तो फॉर्म कॅन्सल कर. तुमचं रिव्हेरिफिकेशन आलाय फॉर्म? नाही सर, मी फॉर्म पहिल्यांदा भरला होता, त्यात फक्त ती एक फॉल्ट झाला एक बीईचं. काम करा. हॅलो हा फॉर्म आधी कॅन्सल करा. बर. ओटीपी येईल. हा ओटीपी टाकून तो फॉर्म कॅन्सल होईल. हा कॅन्सल झाल्यानंतर तो फॉर्म कॅन्सल झाल्यानंतर परत प्रोफाईल मध्ये जाऊन हा ते आता एक्झिस्टंट क्वालिफिकेशन आहे ते एडिट करा. त्या ठिकाणी टेक टाका तुमचं जे आहे ते आणि परत स्कीम अप्लाय करा. पण लवकरात लवकर करा. 31 तारखेच्या आत करा, जेणेकरून सगळं क्लिअर होईल. नाहीतर काय होईल की पुढे जर गेला अकॅडमिक इयरला तर पूर्ण फी भरावं लागेल. त्याच्यामुळे जे काय होईल ते आधी संध्याकाळी बसून ते क्लिअर करून टाका. आणखीन कोणाचं काय राहिलंय का? येस, सांगू. कुणी राहिलंय का आणखीन? त्यातलं कुणी असं आहे की इलिजिबल आहेत पण फॉर्म भरलेला नाहीये, फॉर्मच भरलेला नाही, आणखी स्टार्टच केलेलं नाही, असे कुणी आहेत का? असे कोणी राजे महाराजे कोणी आहेत का इथे? नाही ना? ओके. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे जे आपलं आता जे मॅथ्सचे जे पेपर झालाय त्या पेपरमध्ये काहींना इमेजेस मागितल्यात, बरोबर आहे ना, टू व्हेरीफाय. ते टाळण्यासाठी तुमचा जो क्रोम आहे त्या क्रोमला तुम्ही लॉग इन जर केलं, तुमच्या लॉग इन जीमेलला लॉग इन करून जर ते क्रोम जर लॉग इन केलं तर मागत नाही ते व्हेरिफिकेशनला. ओके. हा, कोणी फॉर्म भरायचा राहिला त्याच्यात स्कॉलरशिपचा? होप सो सगळ्यांनी फॉर्म भरले असतील. आणि ज्यांचं परत रिअप्लायला आलंय ते क्वेरी क्लिअर करून परत फॉर्म हे करा, काय सबमिट करा. आणि ते सबमिट केलेलं फॉर्म तुमच्याकडे ठेवा, इथे यायची गरज नाहीये, तिथे येताल. सर हा बोला पाटील बोला. मुलींसाठी एक स्कॉलरशिप आहे ना, म्हणजे 35,000 ची, रोल्स रॉयस ची जी email ओके. आता जस्ट एक आली. हा बरोबर आहे. आहे. पण ती माहिती वगैरे मला त्याबद्दल जास्त माहिती नाहीये पाटील. ओके सर. तुम्हाला कोण टाकलंय ते? उत्पाद सरांनी टाकले. ओके. त्याला मेल रिप्लाय, त्याच्यात लिंक वगैरे आहे, त्या लिंक मध्ये जावा, ती व्यवस्थित वाचा. लिंक असेल तर ते व्यवस्थित त्याचं नोटिफिकेशन असतं, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन असते, ती वाचा एकदा. आणि नाही कळालं तर मग विचारा. ओके. ओके सर. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट बरं का, तुमचा फॉर्म जरी ऍक्सेप्ट झाला तरी तर तुमच्या आधार कार्ड बँकेला लिंक नसेल तर स्कॉलरशिप जमा होत नाही. आलं लक्षात मी काय म्हटलोय ते? आधार कार्ड लिंक नसेल तर तुमचे पैसे जमा होत नाही. त्यासाठी केवायसी करून घ्या तुमच्या बँकेत जाऊन. ओके. बुधवारी सुट्टी आहे तर लिंक करून घ्या. लिंक केलं असेल तो वेल अँड गुड. ओके. कोणाला काय अडचण?